بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کے احسان، اس کے فضل و کرم سے میں اور آپ اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لاتے ہوئے 5 طاقراتوں میں 5ویں طاقرات میں شریک ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جتنی بھی ہم نے نیکیاں کی اللہ اسے قبول عطا فرمائے، آمین۔ معزز حاضرین، جو آج میرا ٹاپک ہے یا عنوان ہے جہنم کی ہولناکیاں۔ معزز حاضرین، اسلام میں جتنی بھی باتیں ہیں ترغیب اور ترہیب کے پہلو پر بیان کی گئی ہیں۔ ترغیب اور ترہیب کا پہلو اس میں اتم موجود ہے۔ جہاں اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا وہیں اللہ رب العالمین نے جہنم کا بھی تذکرہ کیا اکثر جگہ۔ جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی صفت رحمت سے انسان کو بتایا، لوگوں جیسا تمہارا رب جہاں پر غفور الرحیم ہے وہیں پر تمہارا رب شدید العقاب بھی ہے۔ یہ انسان سوچ کر نہ بیٹھے اللہ معاف کرے گا، اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی صفت رحمت کو اپناتے ہوئے اپنے دل سے صفت خوف کو ختم کر دینا، یہ غلط ہے۔ یہاں سے ایک فرقہ نکلا، فرقہ مرجیہ۔ وہ بھی فرقہ باقاعدہ اس کے عقائد، اس کے افعال، اس کے کردار کتاب و سنت کے بالکل مخالف، اور ایک وہ فرقہ جس نے باقاعدہ صفت خوف کو اپنے اعمال پر اتنا مقدم کیا کہ باقاعدہ ایک فرقہ نکلا، فرقہ خوارج۔ کوئی بھی ماں کی گالی دیا، بڑا گناہ کر دیا، سیدھا اسے باقاعدہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھنے والا فرقہ باقاعدہ فرقہ خوارج نکلا۔ لیکن ہمارا اسلام کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں باقاعدہ الایمان بین الخوف والرجا، کہ ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ باقاعدہ امید اور ڈر کے درمیان ہونا چاہیے۔ مثال، ایک پرندہ ہے، اگر اس پرندے کے ایک پر بھی ٹوٹ جائے اڑان نہیں بھرتا، دونوں پروں کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے، تبھی جا کر وہ اڑان بھرے گا۔ اسی طرح سے میرا اور آپ کا عمل، میرا اور آپ کا ایمان اسی وقت قبول ہوگا جب میرے اور آپ کے اعمال میں دونوں چیزیں پائی جائیں گی۔ لہذا ضروری ہے کوئی یہ نہ خیال کرے، کہاں بیٹھے سب تمہیں سیدھا بیٹھو، کوئی یہ نہ خیال کرے کہ اللہ رب العالمین رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرتا چلو۔ نہیں میرے بھائیوں، اتنا صفت رحمت کو اتنا اپنے اوپر غالب کر دو کہ گناہ میں ڈوبتے ہوئے بھی اسے احساس نہ رہے، غلط ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین رحیم ہے وہیں پر شدید العقاب بھی ہے، سخت سے سخت سزا دینے والا میرا اور آپ کا رب ہے۔ یہ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں سب سے پہلے نمبر پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو جی، جنتی والے جنت میں جائیں گے، جہنمی والے جہنم میں جائیں گے۔ ہر چیز، جہنمی جب جائیں گے 2 چیزوں کو ساتھ لے جائیں گے۔ پہلی چیز، وہ کبھی وہاں پر مریں گے نہیں، وہاں پر ہمیشہ زندگی ہی زندگی۔ دوسری چیز،
وہاں پر انہیں کبھی خوشیاں نہیں نصیب ہوگی، وہاں پر ہمیشہ وہ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، وہاں رب کی رحمت غالب نہیں آئے گی۔ یہاں پر اللہ نے موقع دیا ہے، پکارو۔ ایک وقت ایسا آئے گا تم چیخو گے سو آواز نہیں سنی جائے گی، ایک وقت ایسا آئے گا اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکے، اللہ کا حق ادا نہ کرے، ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے اگر اللہ کو چھوڑ دو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، رو گے، لیکن اللہ وہاں پر نہیں سنے گا۔ میرے بھائیو، اللہ نے ٹائم دیا، اسے سناؤ، اللہ نے بھی وقت دیا، اسے بتاؤ، اللہ رب العالمین نے زندگی دی، اسے سناؤ۔ اسی لیے اللہ نے کہا جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو دو چیزیں ان کے ساتھ ہوں گی، کبھی وہ وہاں پر خوشیاں نہیں ملیں گی اور ہمیشہ وہ وہاں پر زندہ رہیں گے، موت نہیں آئے گی، اور جب جنتی جائیں گے وہاں پر ہمیشہ انہیں خوشیاں ملے گی اور کبھی انہیں موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ کس کو؟ اپنے پریوار کو، اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو بچاؤ۔ اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ اکبر، جہنم کی آگ سے بچانے کی تعلیم اللہ مجھے اور آپ کو دے رہا ہے۔ کہاں ہے آج ہمارے مسلمان بھائی؟ باہر تو بڑے بڑے فتوے دیتے پھرتے ہیں، انہیں جنتی، انہیں حرام کا کھا رہا، انہیں کر رہا۔ آج آپ کی زندگیوں میں کتنا عمل ہے؟ میرے بھائیوں، اہل حدیثوں کی بڑی خامی یہ ہے، یہ دوسروں پر بڑے آسانی کے ساتھ فتویٰ لگاتے ہیں، جب اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو گاندھی جی کا چشمہ زیرو۔ غلط ہے میرے بھائیوں، غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اعمال صحیح کو پکڑو، صحیح ٹریک پر آؤ۔ میرے بھائیوں، جس وقت جہنمی انسان جہنم میں جائیں گے تو باقاعدہ اللہ رب العالمین وہاں پر پیٹرول ڈال کر، ڈیزل ڈال کر اس کی آگ کو نہیں بھڑکائے گا۔ دنیا والے محرم ہر ایک ٹائم پہ آتا، سال کے 12 مہینے میں حوالہ کھودنا ہے، 3 بجے شنگار لگاتے ہیں حوالے میں، کیا کیا نہیں ڈالتے صاحب، نمک بھی ڈال رہے ہیں آپ۔ ہاں، اللہ اکبر، یہ دنیا کی آگ، یہ دنیا کی لکڑیوں میں اسے آگ لگانے کے لیے باقاعدہ انسان پیٹرول ڈالتا ہے، چمنی کا تیل ڈالتا ہے، لیکن جہنم میں انسانوں کو ڈالنے والی جو جہنم کے انگار میں جو انسانوں کو ڈالا جائے گا، وہاں پر اس کی حرارت کو، اس کی تپش کو زیادتی دینے کے لیے انگار نہیں، وہاں پر زیادتی دینے کے لیے اللہ رب العالمین پیٹرول کا تیل نہیں ڈالے گا۔ کیا ڈالے گا؟ جو انسان اللہ کو چھوڑتا اسے ڈالتا، جیسا نہیں ڈالتے پھر بھڑکتی، جیسا ڈالتا پھر بھڑکتا۔ اللہ اکبر، کیسی جہنم کے انگار ہوگی، وہاں نہ پیٹرول کی ضرورت، وہاں نہ ڈیزل کی ضرورت، وہاں نہ کوئی نمک کی ضرورت۔ اگر ضرورت ہے تو ایسے کافر، ایسے مشرک، ایسے ناہنجاروں کی ضرورت ہے۔ جب انسانوں کو ڈال دیا جائے گا تو باقاعدہ جہنم انگار برسانے لگے گی، اور باقاعدہ، اور جب انسانوں کو ڈال دیا جائے گا، اسی کا ایندھن ہے وہ۔ اللہ نے کہا یہ جہنم کا ایندھن کون ہے؟ یہ انسان ہیں، اور باقاعدہ اللہ نے بتایا کہ وہ جہنم کے باقاعدہ بڑے بڑے پتھرے ڈال دی جائیں گے۔ اللہ اکبر، مفسرین اکرام بتاتے ہیں، اللہ اکبر، جیسے ہی وہ پتھر انسان کے جسم سے چپکے گا، کبھی نکلنے کے بہت دیر سے نکلے گا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑی انسان کو تکلیف ہوگی، انسان کو بڑا مایوسی چھائے گی، انسان کو حد سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ ایسے انگار میں اللہ رب العالمین انسان کو ڈالے گا، ایسی جہنم اللہ رب العالمین ان انسانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو انسان مشرک ہیں۔ اللہ رب العالمین کے قانون کو فالو کرو، جو دین جیسا ہے اسی طریقے سے مانو، نہ اس میں ایکسٹرا ڈال، نہ اس میں نکالنے کی ضرورت، نہ آگے بڑھانے کی ضرورت۔ میرے بھائیوں، جتنا اسلام ہے، ہمارا اسلام بہت آسان ہے، ہمارا اسلام صرف مسلمانوں کے دائرے تک نہیں ہے، ہمارا اسلام جہاں مسلمانوں کے ساتھ رحم دلی کا دعوت دیتا ہے، وہیں پر غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ آج دیکھیے دہلی کے اندر ہمارے مسلمانوں کو نماز کی حالت میں مارا گیا، یہی مسلمانوں کو اللہ نے تعلیم دی، اگر غیر مسلم تمہارے بغل میں ہو، جب مدد کی ضرورت پڑے ان کی مدد کے لیے جاؤ۔ اگر یہی غیر مسلم اگر انہیں زکوٰۃ کی ضرورت پڑے، اگر وہ اسلام کے طرف مائل ہونا چاہتا ہے، یہی اسلام انہیں بتاتا ہے، تمہیں زکوٰۃ دے کر تمہارے پاؤں پر کھڑا کرنے کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ آج یہ ہمارا مسلمان کہاں جا رہا ہے میرے بھائیوں؟ اسلام کو پڑھو، اسلام کو سمجھو، اسلام کو ویسے ہی سمجھو جس طرح صحابہ نے سمجھا، اپنی عقل سے نہیں، اپنی سمجھ سے نہیں۔ ورنہ دنیا میں کئی لوگ دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں،
आ जाओ हम जन्नत दिला देंगे। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, वीडियो खोलो, मोबाइल देखो। कई मुसलमान भाई है मेरे, कई नाम के मुसलमान हैं, बाकायदा बड़े स्टेजों से दावत दे रहे हैं, हमारी जमात में आ जाओ हम तुम्हें जन्नत दे देंगे। अल्लाह अकबर, जन्नत उनके बाप की जगह है। अल्लाह अकबर, बड़े दुख के साथ ये कह रहा हूँ, आज ये मुसलमान हैं जिन्हें दुनिया के मुसलमान देखकर जीना सीखते हैं, ये वो उलमा बाकायदा मुसलमान को एक गलत ट्रैक पर ले जा रहे हैं। इन्हें सुधरने की ज़रूरत है और आपको भी आँख खोलने की ज़रूरत है। आँख बंद कर चलने वाली ये दौर नहीं है, आँख खोलो। आज ग्राउंड भी हमारे सामने, घोड़ा भी आपके पास है। अल्लाह अकबर, वसाइल आम हैं, आज हमारे पास असबाब आम हैं, वहाँ पर इस्तेमाल करके सही तरीके से उलमा से जुड़कर दीन का सबक लें और जहन्नम से जो बचने की चीज़ें उसको हासिल करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस जहन्नम को अल्लाह ने बनाया, और जब जहन्नम को अल्लाह ने बनाया, इसके अंगार के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इसे 1000 साल तक सुलगाया गया, 1000 साल तक इसे भड़काया गया, तब जाकर ये अंगार कैसी हो गई, बिल्कुल लाल हो गई, सुर्ख हो गई। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजीद इसे 1000 साल भड़काया, मजीद 1000 साल इसे सुलगाया, उसके बाद ये अंगार बिल्कुल सफ़ेद हो गई। और उसके बाद मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1000 साल भड़काया, सुलगाया, अंगार में इसकी ज़्यादती की, तब जाकर ये अंगार बिल्कुल अब काली है, जिस तरह बिल्कुल काली की काली है। ऐसी जहन्नम में अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को झोंकेगा। वो इंसान जो बाकायदा बहनों का मुंह मार रहे हैं, वो इंसान बाकायदा दोस्तों की जेब काट कर मस्जिदों की रसीदों को 1000 रुपए फाड़ने वाले मुसलमान, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें कह रहा है, अगर गैरों का मुंह मारोगे, अगर बहनों का मुंह मारोगे, अगर भाइयों का मुंह मारोगे, डरो अल्लाह से। कितने दिन खाओगे, क्या करोगे, कितना भी खाओ, कितना भी पियो, यही छोड़कर जाना है। एक दिन तुम्हें ले जाएंगे पकड़ के फरिश्ते, वहां पर ना तुम्हारा माल, ना तुम्हारी औलाद, ना तुम्हारी जायदाद, वहां पर सिर्फ काम आएगा तो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ नेक अमल काम आएगा। इसकी तैयारी मुझे और आपको करने की जरूरत है मेरे भाइयों। जैसे ही इंसान जहन्नम के जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अंगार तैयार करके रखी है, उसकी चिंगारी के ताल्लुक से अल्लाह ने कहा, कअन्नहा तरमी बिशर्रिन कल कसर, जहन्नम की अंगार ऐसी है। अभी मैंने बताया, अब जहन्नम की चिंगारी के बारे में सुनो, अल्लाह क्या कहता है, कअन्नहा तरमी बिशर्रिन कल कसर। ये मेरी बात नहीं है, ये हमारे आलिम की बात नहीं है, ये हमारे हजरत की बात नहीं है, ये हमारे मुफ्ती की बात नहीं है, ये अल्लाह की बात है। अल्लाह कहता है, मैंने ऐसी जहन्नमियों के लिए तैयार कर रखी है जिसकी चिंगारी महल के बराबर है। अल्लाह अकबर, अंगार लगाओ, राई के दाने के बराबर चिंगारियां उड़ते हैं, बुझ जाते हैं। ऐसी जहन्नम अल्लाह ने तैयार कर रखी है जिसकी चिंगारी महल के बराबर है। सोचो, चिंगारी का ये आलम है, आग के डल्ले का क्या आलम होगा। उससे बचो। वो असल जहन्नम के अंगार से बचने के लिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे और आपके सामने दोनों रास्ते बिछा दिए। ये सही रास्ता, ये गलत रास्ता, ये जन्नत वाला रास्ता, ये जहन्नम वाला रास्ता, ये हलाल रास्ता, ये हराम रास्ता, ये सही रास्ता, ये गलत रास्ता। इसके बावजूद भी मैं और आप सिर्फ और सिर्फ पेट पूजा के लिए, अपने 2 वक्त की रोटी के लिए बहनों का मुंह मार रहे हैं, भाइयों का मुंह मार रहे हैं, दोस्तों का मुंह मार रहे हैं, गैर मुस्लिमों का मुंह मार रहे हैं। रुक जाइए। इस पैसों को खाने से पहले जहन्नम के अंगार को याद कर लीजिए। इस पैसे का मुंह मारने से पहले उस आग की गर्मी को याद कर लीजिए, जिसकी गर्मी में अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को रगड़ेगा डाल, उस जहन्नम के अंगार में बाकर डालकर रगड़ेगा। तब क्या करोगे? ये माल हमेशा साथ आने वाला नहीं है। अल्लाह के हक को अदा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक को समझो। आज लोग बड़े आसानी से कहते हैं, हमारा खानदान सैयद खानदान, हमें कुरैशियाँ, हमें कादरियाँ, हमें जन्नत दिलाते ही, हमारे साथ आ जाओ। अल्लाह अकबर, याद करो अबू तालिब को। आज लोग भी बड़े आसानी के साथ कहते हैं, उठाओ उनको, अबू तालिब जहन्नम में, जहन्नम चल रही, जन्नत में क्या सुनेगा, जहन्नम चल रही है, अंगार डले चिपकते हैं साथ, डरो अल्लाह से। मेरे भाइयों, जहन्नम के ताल्लुक से आज लोग कहते हैं हम सैयद हैं, हम कुरैशी हैं, हम कादरी हैं, हम शहर वर्दी हैं, बगैर वर्दी हैं। लोग खानदानों का नाम देकर लोगों के सामने बड़ी आसानी के साथ आते हैं कि हमारा खानदान रसूलों का खानदान,
अल्लाह अकबर। आज के तो दौर में बाकायदा अबू बकर सिद्दीक का ख़ानदान का मैं हूँ। बीजापुर के अंदर भी कई नाम लेवा लोग उठे हैं, बाकायदा रसूलों का ख़ानदान का नाम बताकर अपने आप को जन्नत का बड़ा हीरो समझते हैं। मेरे भाइयों ज़रा सोचो, अबू तालिब के बारे में कौन नहीं जानता। इतनी मोहब्बत करने वाला अपने भतीजे से, दुनिया से लड़ने वाला अबू तालिब, मौत के बिस्तर पर सुलाकर भतीजे को जान से बचाने वाला अबू तालिब। अल्लाह अकबर, लोगों ने मारने आकर दरवाजे पर आ गए थे, मौत से बचाकर जिंदगी देने वाला ये अबू तालिब। अल्लाह अकबर, इसी की जब मौत आती है अल्लाह के रसूल करीब जाते हैं और बताते हैं, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मेरे चाचा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। कहाँ पढ़? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के रसूल अपने चाचा को नसीहत करते हैं और कहते हैं, कलिमतुन उहज्जु लक बिही इंदल्लाह, ऐ मेरे चाचा जान कलिमा पढ़िए, मैं अल्लाह के दरबार में सिफारिश करूँगा। क्या? ऐ अल्लाह, तूने अब्दुर्रहमान बिन औफ ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ी, तूने जन्नत दे दी। तूने ज़ुबैर बिन अव्वाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ी, तूने जन्नत दे दी। तूने अबू बकर ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ी, तूने जन्नत दे दी। तूने अली के ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर तूने जन्नत दे दी। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर, ऐ अल्लाह, मेरे चाचा ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, जन्नत उसे भी दे। ऐ मेरे चाचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, क़यामत के दिन सिफारिश करूँगा। ये बात कौन कहे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा से कह रहे हैं। लेकिन आखिर में क्या हुआ? वही कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, वही हालत हो गई अबू तालिब की। मैं मरूंगा अपने बाप दादा के दीन पर, वही आखिर अंजाम हुआ और अपने बाप दादा के दीन पर वो मर गए। आज लोग मेरे भाइयों, हक न हक कहने से कभी ना शर्माइए। अबू तालिब जहन्नमी हैं, अबू तालिब जहन्नमी हैं, अबू तालिब जहन्नमी हैं। आज बाकायदा चंद लोग बाकायदा अबू तालिब के जन्नती होने के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। शिया मकतब फ़िक्र, हाफिज़ का मकतब फ़िक्र और नाम नहाद मुसलमान एक मकतब फ़िक्र आज बीजापुर में भी मौजूद है। वो कहता है कि अबू तालिब जन्नत में है और जब तक अबू तालिब जन्नत का टिकट ना दे वो जन्नत नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल कितनी साफ हदीस है। अल्लाह के रसूल खुद चचा के पास जाते हैं, ऐ मेरे चाचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, अल्लाह के सामने सिफारिश करूँगा। वो चाचा कहता है, ऐ मेरे भतीजे, मैं अपने बाप दादा के दीन पर मरूँगा। अल्लाह अकबर, आखिरकार उन्हें उसी हालत में मौत आ जाती है, मर जाते हैं। हिदायत उन्हें नहीं मिली, हिदायत मुझे और आपको मिली। मैं और आप कितने बड़े खुश नसीब हैं, इसकी कदर करने की ज़रूरत मुझे भी है और आपको भी है। फूट में मिला सो क्या नहीं समझता साहब, थोड़ा चटका लगा तो मिला तो समझता। बड़े लोगों को मालूम है, फूट में बच्चे बैठ खा रहे हैं, उनको क्या चटका नहीं लगे नहीं मालूम, थोड़ा धूप में भेजो मालूम होता। ये बड़े लोग बोलते हैं सही है। ला इलाहा इल्लल्लाह के कहने की पादाश में मुसलमानों को कितना जुल्म किया गया। खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जुल्म की दास्तां आपके सामने है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान की जुल्म की दास्तां आपके सामने है। मेरे भाइयों, ये जहन्नम से बचने के लिए बाकायदा इन्होंने इतनी कोशिशें की, वरना इनके पास क्या कम था। इनके पास दौलत थी, इनके पास बच्चे थे, इनके पास खानदान था, इनके पास बड़े जागीरें थी। इन्होंने दुनिया को नहीं बल्कि दीन को तरजीह देकर जन्नत के बाकायदा सौदागर बनने की इन्होंने कोशिश की। मेरे भाइयों, जन्नत को अपनाने और जहन्नम से बचने की मुझे और आपको ज़रूरत है। ये ख्याल ना करें कि मैं सैयद हूँ, मैं कुरैशी हूँ, मैं कादरी हूँ, मैं सहरवर्दी हूँ, जन्नत जाता हूँ। ये बिल्ली ख्वाब में है भी क्या भी नहीं है। मेरे भाइयों, इसके बाद जहन्नम के ताल्लुक़ से मैं बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जहन्नम से गर्दन निकलती है और वो कहती है वलहु उज़्नान तस्मआन वलहु युबसिरान वलहु ऐनान युबसिरान वलिसानुन यंतिक। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जहन्नम से गर्दन निकलती है, वो कहती है क्या क्या है उसके पास। बाकायदा उसके पास दो आँखें हैं, वो देखती है, वो दो कानें हैं, वो सुनती है। वलिसानुन यंतिक, और उसके पास एक ज़बान है, वो बोलती है। सवाल पैदा होता, क्या बोलती? सुनो क्या बोलती, मैं सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वलिकुल्लि जब्बारिन अनीत, वो जहन्नम कहती है मुझे हर उस इंसान पर मुसल्लत कर दिया जाएगा जो इंसान हद से ज़्यादा सरकश है। और वलिकुल्लि मन दआ मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर उस इंसान को मुझे हर उस इंसान पर मुसल्लत कर दिया जाएगा जो इंसान अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारता है।
बड़े कीद छोटे कीद कहाँ जाते हैं? कब्रस्तानों को। कई को उन्होंने आते हैं, उन्होंने वहाँ जाते हैं। कहाँ मुलाकात होती है आज तक नहीं समझा मैं। इन्हों देखे तो वहाँ जाते हैं बड़े लोग, उन्होंने मरे लोग घर का आते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं अभी तक नहीं मालूम हुआ। कहाँ भी मिले तो बोलो मुझे। अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, बेशक आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। इतनी साफ आयतें, अल्लाह खुद कह रहा है मुर्दों को नहीं सुना सकते। अब इस मुर्दे में अब्दुल कादर जीलानी मर गए क्या? नहीं मर गए, मर गए। ये केजीएन बाबा मर गए क्या? नहीं मर गए, मर गए। केबीएन बाबा, केजीएन बाबा, ये कितने सब ये बाबा हैं, मर गए क्या? नहीं मर गए, मर गए। कहाँ गड़े? कब्र में गड़े। अल्लाह कहता है वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर। लोगों सुनो, ये आयतें आपके लिए बयान लिख कर लाया हूँ। अल्लाह कहता है कि आप उस इंसान को नहीं सुना सकते जो मरकर कब्र में चला जाए। वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, जो कब्र में मरकर चला जाए उसे आप नहीं सुना सकते। इतनी साफ आयतें हैं। लोग कहते हैं मौलाना हमें उनको नहीं पूछते। जी क्या करते हैं? सुनो, मौलाना हमें इनको नहीं पूछते, इन्हों अच्छे लोग इन्हों वजाक वहाँ रखते हैं, तब जाकर अल्लाह हमारी सुनता। हमें बुरे लोग, हमें पापी लोग, अल्लाह हमारी कैसा सुनना? इन्हों अच्छे लोग उन्हों जाग वहाँ सुनाते हैं, तब हमारा बेड़ा पार होता। अल्लाह अकबर। अल्लाह और इसका भी पोस्टमार्टम कुरान से करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बातें मक्का के दरमियान कहते, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से आयतों को नाजिल कर देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता? लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। अल्लाह के रसूल दावत देता, छोड़ो बा अल्लाह पूछो इनो एक नवेच जो बोलते हैं तो पहले शी कर लेता रहे साहब बाप दादा क्या दीवाने हत्ते बात बोलते हैं कच्चे बोले हैं पहले चुंग को सटे से ये अब सर चुंग रही। ये पहले हो गया है। ये बातें पहले बड़े कुफार के लोगों ने कहा है। लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। अल्लाह कहता है ये लोग कहते थे इन्हों अल्लाह से हमना करीब करते हैं, उसके वास्ते हम इनके पास जाते हैं। दूसरी बात लोग कहते हैं इन्हें हमें सिलसिले से कई को क़यामत के दिन इन्हों अल्लाह के पास जाकर सिफारिश करते हैं, अल्लाह हमना कहाँ देता? जन्नत देता। वयक़ूलून हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह। अल्लाह ने उनके इस गलत अकीदे की तरदीद में अल्लाह ने कहा ये लोग कहते हैं कि ये लोग हमारे सामने सिफारिशें गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ भी दाल नहीं गली। तीसरा क्या? मौलाना वली अल्लाह के साथ दुश्मनी करते हैं। जी तुम्हें वली अल्लाह उन्हों गालियाँ नहीं देना, वली अल्लाह उन्हों दुश्मन नहीं करना उनके साथ, जिंदा है उन्हों। सही बात, जिंदा हैं तो आदि कहीं मार रहा, गोली पूरी उठता। ये पूरी गोली पूरी आयत नहीं पढ़ते मुसलमान। जो ये लोग कहते हैं वली अल्लाह जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की पूरी आयत पढ़ मेरे लाल। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है बल अहिया, उस आयत में है कि वह अंतुम ला तशउरून। वो औलिया जो अल्लाह की राह में मर गए, अल्लाह की राह में फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में मर गए, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। कहाँ हैं ये नहीं बताते। यहाँ लोग अपने दामन में छुपा लेते हैं लोगों को। आओ हमारे चंदे भरो, हमारे बकरे काटो हमारे नाम को। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कहता है क्या बोल के? वअंतुम ला तशउरून। वो कैसा जिंदा है तुमना नहीं मालूम। सारी दुनिया का अल्लाह बोले तुमना नहीं मालूम। सज्जादे नशीन आते हैं अब दूसरे, उन्होंने बोलते हैं हम ना मालूम। गलत तू भी कई को अल्लाह खुद बोल रहा, कितना भी बड़ा सज्जादे नशीन बंदियों ने सज्जादे पुशार को से उसे क्या बटाओ से गलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कह रहा है गलत है। ये लोग जो कहते हैं कि बाकायदा ये मदद करने के वास्ते आते हैं, गलत है। ये गलत बातें हैं, इनसे बचो मेरे भाइयों। ये गलत अफकार हैं जो लोगों को बाकायदा जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। इसीलिए मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम। मुझे भीख मांगो मैं दे तुम ना, मुझे पूछो मैं दे तुम ना। माँ के पेट में तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे रिज़्क़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ की छाती में रख दिया दूध की शक्ल में। अभी तुम ना ज़मीन पर आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे रिज़्क़ का इंतज़ाम कर दिया। बच्चा पहली दूसरी सातवीं 10वीं, बड़े भाई को फिक्र साइंस लगाना आर्ट्स लगाना, साइंस में जाता आर्ट्स जैसा जाता न तूने जाग छोड़ता, कहाँ भी जाता। उसके बाद माँ को फिक्र भूलाने का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारा इंतज़ाम कर रखा है, किसे क्या मिलना, कब मिलना, कैसा मिलना, किस तरह से मिलना, ये सारा इंतज़ाम अल्लाह के हाथ में। अल्लाह कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम। मुझे पुकार बा,
مجھے پکار، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری آواز کو سنتا ہوں اور باقاعدہ جواب بھی دیتا ہوں، اور اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، کون نہیں جانتا۔ آپ نے سنا شعیب مدنی کے دروس میں سنا ہوگا کہ یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ کتنے اندھیرے تھے؟ تین اندھیرے، ایک ہے سمندر کا اندھیرا، ایک ہے پانی کا اندھیرا، ایک ہے سمندر کا اندھیرا، دوسرا ہے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تیسرا ہے رات کی تاریکی کا اندھیرا۔ اللہ رب العالمین وہاں سے سنتا تھا، اتنی لائٹ میں بیٹھے تو کیسا نہیں سنتا صاحب، سنتا، بس ضرورت ہے سچی دل سے اللہ کو پکارنے کی۔ اللہ رب العالمین کو پکارو، اللہ رب العالمین کو پکارنے بھی انسان کی کامیابی ہے۔ اب آج دیکھو کیا بھی کرائم ہوندے، کیا بھی جرم ہوندے، دنیا والے جیل میں ڈال دیتے ہیں، اسے اٹھنے بیٹھنے اتنی جگہ دیتے ہیں، لیکن جہنم ایسی قید خانہ ہے، جہنم ایسا قید خانہ ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے مکان ضیق، ہم اسے ایسی جگہ پر ٹھوسیں گے، ایسی جگہ پر اسے ڈالیں گے، ایک سائڈ بھی نیچے چھونا۔ ویسا یہاں سے بنگلور ٹرین جو شام میں کیا حالت رہتی ہے، اللہ اکبر، مجھے معلوم، میں گیا تھا، اللہ اکبر، کبھی نہ کو جاؤ سب تمہیں، کبھی نہ کو جاؤ، بہت خراب حالت، بہت خراب حالت، ایک سائڈ چینج کرنے کی اتنی جگہ نہیں ہوتی۔ جہنم میں اللہ رب العالمین اتنا، جہنم میں تنگ جگہ میں اللہ رب العالمین ڈھسے گا۔ میرے بھائیوں ڈرو اللہ رب العالمین کی جہنم سے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ بیان کرنے والی باتیں، یہ اللہ رب العالمین کی باتیں ہیں۔ جس طرح سے میرے بات پر آپ یقین رکھتے ہیں، اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کے کلام پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے دنیا کے جیل خانوں میں کپڑے پہنا جاتے ہیں، 310 نمبر قیدی، 325 نمبر قیدی، میرے بھائیوں اسی طرح سے اللہ رب العالمین جہنمیوں کے قیدیوں کے باقاعدہ ڈریس بنائے گا۔ کیا ڈریس نمبر 309؟ نہیں با، کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ مذاق کیا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو آنے کے بعد ایک کان سے سن کر دوسری کانوں کو سے چھوڑ دیا، سنو تمہارا رب کیا کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کے جہنم میں جانے کے بعد ان کے کپڑوں کو ہم آگ کے کپڑے سے کاٹیں گے، باقاعدہ آگ کے کپڑے سے، باقاعدہ جہنمی انسان کے باقاعدہ ڈریس تیار کیے جائیں گے، باقاعدہ جہنم کی آگ سے جہنمی انسان کا لباس تیار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک انسان ایک سوئی پھینکتا ہے، سوچتا ہے کہ جنت آسانی سے مل جائے، نہیں ملے گی۔ 1 روپے کی سوئی یا 2 روپے کی سوئی اگر نیچے گر جائے، جب تک پورا نہیں جھکتا ہاتھ کو نہیں ملتی، یہ تو جنت ہے، یہاں تو بہت کچھ جھکنا پڑتا۔ 1-2 روپے کی سوئی کے بارے میں پورے ہمیں جسم کو جھکا رہے ہیں، وہ تو جنت ہے، جھکے بغیر نہیں ملتی، پورا جھکنا پڑتا۔ کیسا جھکنا؟ جس طرح سے اللہ اس کے رسول نے بتایا۔ کیسا جھکنا؟ جس طرح سے دین پر چل کر صحابہ نے بتایا۔ کیسا جھکنا؟ جس طرح سے اسلاف امت نے کر بتایا، اسی طرح کے جھکو گے تب جا کر اللہ رب العالمین جنت میرے اور آپ کے ہاتھوں میں رکھے گا۔ جب جنتی انسان جہنمی انسان جہنم میں جائے گا، جنتی انسان جنت میں جائے گا، اللہ رب العالمین جنتی انسان کے جسم کو بڑا کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی ہائٹ کو بڑا کرے گا، اسی طرح سے جہنمی انسان کے باقاعدہ جسم کو اللہ رب العالمین بڑا کرے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذِرْسُ الْكَافِرُ مِثْلُ أَحَدٍ، یہ احد کا پہاڑ باقاعدہ اگر آپ جاؤ مدینے کے اندر یا مکہ کے اندر، جو بھی جہاں پر بھی ہے، وہ احد کا پہاڑ اللہ کے رسول فرماتے ہیں احد کا پہاڑ کے برابر اللہ رب العالمین اس کا ایک دانت دے گا۔ احد کے پہاڑ کے برابر ایک جہنمی کا دانت ہوگا۔ سوچو 32 دانتاں، 32 پہاڑاں منہ کے اندر ٹھوسے گو تو اللہ رب العالمین کتنا بدترین منہ کر کے انسان کو جہنم میں رکھے گا۔ میرے بھائیوں اتنا ہی نہیں، یہ سیٹ باقاعدہ 40 نمبر کی 50 نمبر کی دنیا میں ہے، یہ جہنم میں نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مجلسہ من جہنم ما بین مکہ والمدینہ، یہ سیٹ جس پر انسان آرام کے ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مکہ اور مدینے کے درمیان جتنی بیٹھنے کی جگہ ہے، جتنا فاصلہ ہے، اتنا ایک انسان جہنمی انسان کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ میرے دوست کو میں نے پوچھا مکہ اور مدینے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ میرے دوست نے کہا 460 کلومیٹر اتنا بڑا جگہ ہے ایک جہنمی انسان کا، صرف اللہ رب العالمین اس کی
इतनी बड़ी करके अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में रखा। सोचो ये जहन्नम के अज़ाबात हैं, ये जहन्नम की होलनाकियाँ हैं, ये जहन्नम के ख़तरनाक वादियाँ हैं जिससे मैं आपको सुना रहा हूँ। डरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से, हक ना मारिए। सबसे पहले अल्लाह का हक दीजिए, माँ बाप का हक बाद में, दोस्तों का हक बाद में, बीवी बच्चों का हक बाद में, अल्लाह का हक सबसे पहले। क्यों? अल्लाह ने मुझे और आपको दुनिया में लाया। क्यों? मरने के बाद उसको मुंह दिखाना है। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जवाब देना है, क्या करके आया, क्या लाया। इसका जवाबदेही का एहसास मुझे और आपको होना चाहिए। मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जहन्नमी इंसान जहन्नम में जाएगा, बाकायदा उसके जिस्म को अल्लाह इतना बड़ा करेगा, उसके जिस्म के चमड़े को अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वगिलज़ु जिल्दिही मसीरतु सलास अय्यामिन। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं एक जहन्नमी इंसान की चमड़ी को अल्लाह इतना बड़ा करेगा, इतनी मोटी करेगा, 3 दिन तक चलने वाला इंसान तब जाकर पहले सिरे पर पहुंचेगा। 3 दिन उतनी मोटी चमड़ी। ये चमड़ी कितनी बारीक है साहब, थोड़ा काटे तो खून बहता। लेकिन जहन्नमी इंसान की चमड़ी को अल्लाह इतनी मोटी करेगा, इतनी हैवी करेगा कि 3 दिन के बाद आसानी के साथ तब जाकर अपने मकाम को पहुंचेगा एक इंसान। इसी तरह से मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम की बातें क्यों सुना रहा, जहन्नम के तज़किरे अपनी कुरान मजीद में क्यों बयान किया। अल्लाह कहता है लहुम मिन फ़ौक़िहिम ज़ुललुम मिन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाहु बिहिल इबाद या इबादी फत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये अज़ाबात इसलिए सुना रहा है, या इबादी फत्तक़ून, ये मेरे ज़मीन वाले बंदे, ये मेरी ज़मीन की मखलूक जिसे हमने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, ये डर जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह की होलनाकियों से, अल्लाह के ख़तरनाक और भयानक अज़ाबात से डर जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसीलिए कुरान में मजीद में फरमा रहा है जहन्नमी इंसान जब जहन्नम में जाएगा, चमड़ा बाकायदा जल जल पक पक सड़ सड़ कर नीचे उतरने लगेगा। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है जैसे ही जहन्नमी इंसान की जहन्नमी इंसान की चमड़ी गल कर पक कर नीचे उतर जाएगी, जल जाएगी, हम उसे नवी चमड़ी पहना देंगे। इस आयत पर ठहर कर मैं एक वाक़या बताना चाहता हूँ। एक बात, एक साइंसदान, मैंने अपने उस्ताद से सुना, एक साइंसदान हालिया दिनों में इस्लाम कबूल किया। वजह क्या थी? वजह यही थी, एक साइंसदान जिसने अपनी सारी ज़िंदगी, सारा का सारा हयात, सरमाया हयात सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कुरान की आधी आयत पर उसने खर्च कर दिया। वो कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों कहता है कि हम उसे अज़ाब चखाएंगे। चखारा कहाँ है? चमड़े को, हड्डी को नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उखाड़ रहा है, फिर चढ़ा रहा है, उतार रहा है, फिर चढ़ा रहा है। इस इंसान ने सोचा इस आयत करीमा पर कि एक अगर तकलीफ़ देने वाली चीज़ अगर हड्डी को मारे तकलीफ़ नहीं होगी, हड्डी को चुभाए तकलीफ़ नहीं होगी, तकलीफ़ कहाँ होगी? जिस्म को होगी। वो इंसान, वो साइंसदान कहता है मेरी ज़िंदगी का आधा मैंने रिसर्च इसी पर किया कि तकलीफ़ कहाँ पर होती है, हड्डी पर होती है, चमड़े पर होती है, जबकि तुम्हारे कुरान में तो मेरी ज़िंदगी का मेरी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ आधी आयत में आ गया। अल्लाह अकबर। इसी आयत पर ईमान लाते वो इस्लाम कबूल कर लेता है। अल्लाह अकबर। हमारा कुरान सबसे बेहतर है, हमारी तालीम सबसे आला है, हमारा निज़ाम सबसे अव्वलीन दर्जे पर है। इसे पढ़ने की, समझने की, गौर करने की ज़रूरत है। तफासिर का आपने इंतज़ाम किया था, इससे जुड़िए, इससे में बहुत सारे ख़जाने हैं। ये चार्जिंग देता है, मोबाइल को जिस तरह से चार्जिंग देते हैं, ज़िंदा रहता है। ये दुरूस, ये तफसीर, ये जुमे के खुतबे, ये महीनावारी के खिताबात इंसानी ज़िंदगी को चार्जिंग देते हैं। हमारी ज़िंदगी डाउन हो जाती है, ये मस्जिद के दुरूस चार्जिंग देते हैं। हमारी ज़िंदगी तब्दील होती है, हमारी ज़िंदगी सही ट्रैक पर आ जाती है। मेरे भाइयों, इसीलिए जब जहन्नम इंसान जहन्नम में जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन चमड़ी को जलाकर फिर उतारेगा। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अपने शागिर्द इमाम मुजाहिद से, ऐ इमाम मुजाहिद बताओ जहन्नम कितनी बड़ी है। इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम। इब्न अब्बास कहते हैं सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ जहन्नम कितनी बड़ी है। कि जब जहन्नमी इंसान जहन्नम में जाएगा तो क्या होगा? इन्न बैन शहमति उज़्नि अहदिहिम व बैन आतिकी मसीरतु 70 खरीफा।
کہ جب جہنمی انسان جہنم میں جائے گا اس کی کان کی لو سے لے کر یہ دو کندھے کے درمیان کا بیچ کا حصہ اللہ رب العالمین اتنا بڑا کر دے گا 70 سال تک ایک انسان چلنے لگ جائے تب جا کر پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنی بات پر ختم نہیں کرتے، ابن عباس بتاتے ہیں کہ جہنمی انسان کے گردن سے اللہ رب العالمین باقاعدہ نہروں کو جاری کرے گا۔ امام مجاہد کہتے ہیں کیا وہ نہریں ہوں گی؟ نہیں، وہ سیلاب ہوں گے، وہ وادیاں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ان وادیوں سے خون کو نکالے گا، پیپ کو نکالے گا۔ ان گردنوں سے اللہ رب العالمین خون کی اور پیپ کی وادیوں کو اللہ رب العالمین جاری کرے گا۔ یہ جہنم کے تذکرے صحابہ کرتے تھے، صرف نماز پڑھنے کا کام نہیں تھا، جہنم کے عذابات کا تذکرہ صحابہ کے سامنے کرتے، تابعین کے سامنے کرتے، بتاتے جہنم سے ڈرو، جہنم اتنی خطرناک اللہ رب العالمین نے بنائی ہے۔ جب جہنم انسان جہنم میں جائے گا تو باقاعدہ اس کے ہونٹ کا تذکرہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تلفظ وجوہہم النار، اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو اس کے چہرے پر لپیٹ دی جائے گی جب، تو اللہ رب العالمین اتنا خطرناک کرے گا اس کے چہرے کے ساتھ، باقاعدہ جل کر باقاعدہ وہ اس کا چہرہ اتنا خطرناک ہوگا۔ اللہ کے رسول اس حدیث کی تفسیر میں بتاتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں، کہ وہ انسان کا ہونٹ پھٹ کر باقاعدہ بومبل تک آ جائے گا، سرے تک آ جائے گا، اور ایک ہونٹ جل کر پک پک کر باقاعدہ اوپر تک پہنچ جائے گا۔ اللہ رب العالمین اتنا خطرناک عذاب، اتنا بھیانک عذاب ایک جہنمی انسان کو دے گا۔ سوچئے میرے بھائیوں، ہونٹ کا ایسا اعمال ہوگا، اسی لیے اعمال بد کرنے سے بچیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اسی جہنم سے بچائے، آمین۔ جہنم انسان صرف اتنا ہی نہیں ہوگا، کھانے پینے کے لیے کڑ بھی دیا جائے گا۔ انسان روزے کے عالم میں کیسا ٹوٹ پڑ رہے تھے، ایک ہاتھ میں سموسہ، ایک ہاتھ میں پائنیپل، یہ ختم ہوتا وہ ختم ہوتی ہے، کہاں جاتا ہے کہ کہاں نہیں کی۔ میرے بھائیوں، جہنمی انسان کو جو کھانا دیا جائے گا، اللہ کہتا ہے وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ رب العالمین باقاعدہ حلق میں پھنسنے والا کھانا کھلائے گا، حلق میں پھنسنے والا کھانا۔ آج تھوڑا کیا بھی ٹھسکا رہیے، کڑ پیٹ کو مار کو کون یاد کرے؟ دیکھ، اللہ اکبر، پانی پلا، اسے پہلا پانی پلا۔ آج ہم کہتے ہیں وہ پانی پلانے والا نہیں رہتا، وہ پیٹ کو تھپکنے والا نہیں رہتا، کیا رہتا؟ ہاتھ میں روڑا رہتا ہے، ادھر پڑھتے ہیں ادھر پڑھتے ہیں، اس کے واسطے وہ پڑھنے سے پلا ہے، یہاں پڑھو، مسجد میں پڑھو، کیا پڑھنے کا وہ پڑھو، حد سے زیادہ نہ کو پڑھو، کتنا پڑھنا اتنا پڑھو، نہ ایکسٹرا پڑھو نہ کم پڑھو، جیسا پڑھنا ہے، جب پڑھنا ہے، جتنا پڑھنا ہے، تمہارے اوپر جتنا فرض ہے اتنا پڑھو۔ اس کی غلطی نکالنے کے واسطے، ان کا عیب نکالنے کے واسطے مولانا یہ غلطی کریں، کیا ہونے والا نہیں ہے، مزید اس میں گناہوں کا انبار ہوگا، نیکیوں کی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں میں برائی بہت عام ہے۔ باقاعدہ آخری 2 پوائنٹ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے باقاعدہ جہنمی جہنم میں چلائیں گے، روئیں گے، گڑگڑائیں گے، تڑپیں گے۔ اللہ کہتا ہے وَقَالَ اخْسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ، اللہ کہتا ہے یہ باقاعدہ چلائیں گے، روئیں گے۔ اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ چپ، یا بولتے نہیں کیا؟ اکثر جو ہے یہ قال اخسؤا فیہا ولا تکلمون، یہ جو لفظ ہے اس میں درمیان والا، یہ بلاغت آپ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا، تو یہ باقاعدہ کتے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہٹ، اللہ رب العالمین کہے گا چپ، یا ہم بولتے ہیں تو کیا بھی بچہ غلطی کرا چپ، نہیں تو گردن میں پونگرا کو چیر تم دیکھ، یہاں آج بیٹھ، گھر باہر نہیں جانا۔ ماں کیسا بولتی بیٹے کو؟ بیجاپور کی لینگویج میں، باہر گیا پواں ہاتھ ایک کر توں، چپ، یہاں چھڑنے کا۔ اللہ رب العالمین بھی ویسا ہی، اس سے بدترین اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ جہنمی انسانوں کے ساتھ کرے گا، باقاعدہ ڈانٹے گا، کہے گا ایک بات نہیں کرنا منہ سے، ایک بات نہیں نکالنا، باقاعدہ انسان وہاں پر موت کی بھیک مانگے گا، موت دکھ رہی ہوگی، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اللہ کہتا ہے موت دکھ رہی ہوگی، نہیں لگے گی۔ آج مسلمان کو عالم کیا ہے؟ کیا بھی قرضہ زیادہ ہوا، جھاڑا کہاں خالی دکھے وہاں جانا، کہاں بھی کون زیادہ ستا رہے، تالاب ندیاں کہاں خالی وہاں جا ڈوبنا، کون کیا بھی ستائے، جھاڑ لینا پی لینا، اتنا زندگی تکلیفوں، یہاں سے بدترین وہاں ہونے والا ہے۔ زندگی سے ہار کر کبھی اپنی زندگی کو قتل کے دہانے پر نہ لا کھڑا کرو، غلط ہے۔ ہمت، سامنا، اس کا مقابلہ کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔
जहन्नम में इंसानों के साथ बुरा अमल होने वाला है, खुदकुशी करने वालों के साथ भी बड़ा भयानक अंजाम होगा। आप बाकायदा शेख के साथ ज़बानी और दीगर उलमा के ज़बानी सुनिए। यही कुछ बातें थी जो मैंने लिख कर लाया था। आखिर में अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको जहन्नम के अंगारे से अल्लाह रब्बुल आलमीन बचाए, जहन्नम के खाने और पीने से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के हर दर्दनाक, हर छोटे से छोटे अज़ाब से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हर बड़े से बड़े अज़ाब से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नेकियों को कबूल अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ अता फरमाए। ऐ मौला करीम जिस तरह से यहाँ जमा होकर बैठे हैं, जन्नत में जमा होने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ मौला करीम हमारे गुनाहों को माफ़ अता फरमा। ऐ मौला करीम मरने से पहले हमारी ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ मौला करीम क़यामत के मैदान में नबी के हाथ से जन्नत का पानी, कौसर का पानी पीने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ मौला करीम क़यामत के मैदान में पुल सिरात पर कामयाबी नसीब फरमा। ऐ मौला करीम क़यामत के मैदान में बगैर हिसाब व किताब के जन्नत का मेहमान बनने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ मौला करीम क़यामत के मैदान में दाहिने हाथ में नामे अमाल लेने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ मौला करीम क़यामत के मैदान में हमारे खानदान, हमारे बीवी बच्चों, हमारे माँ बाप के साथ बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ मौला करीम क़यामत के मैदान में नेक लोगों के साथ ठहरने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ मौला करीम सहाबा के साथ ठहरने की तौफीक नसीब फरमा, सच्चे लोगों के साथ ठहरने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ मौला करीम रमज़ान में जो हमने नेकियां की उसे कबूल अता फरमा। ऐ मौला करीम रमज़ान में जो हमने गुनाह की उसे माफ़ अता फरमा। ऐ मौला करीम हमारे हर अमल को किताब व सुन्नत के मुआफिक बनने और बनाने की अल्लाह में तौफीक नसीब फरमा। ऐ मौला करीम जब तक तू हमें दुनिया में रख, ईमान व इस्लाम की हालत पर रख, जब हमारा खात्मा फरमा, ईमान व इस्लाम की हालत पर हमारा खात्मा फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।